Introduction, sources of water. First, rainwater. Second, surface water. Examples, river, lakes. Third, groundwater, wells, springs. Next part, water quality parameter. Water quality parameter as the first pH. It is defined as negative logarithm to base 10 of hydrogen ion concentration. pH is equal to minus log to the base 10 of H plus pH is equal to 6 to 9 is permissible. म्हणजे पोटेबल वॉटरचा जो pH आहे तो किती मध्ये पाहिजे 6 to 9 मध्ये. हा याच्यावर ऑब्जेक्टिव्ह विचारलं जातं काय पिण्याच्या पाण्याचा pH हा किती असू शकतोय त्याची रेंज काय तर आपल्याला आन्सर काय pH 6 to 9. नेक्स्ट acidity कुणाला म्हणतो आपण total acidic substance present in water is called as acidity. Alkalinity कुणाला म्हणतात total basic substance present in water is known as alkalinity. or second definition आपण काय सांगू शकतो आणखी it is the total content of those substance in water which cause increased concentration of OH minus ions upon dissociation. Next part, total solids. total solid म्हणजे काय ऍडिशन आहे कुणाचे सस्पेंडेड सॉलिड अँड डिझॉल्व. जो सॉलिड तरंगतो त्याला आपण सस्पेंडेड म्हणतो, जो विरघळतो त्याला आपण काय म्हणतो डिझॉल्व सॉलिड. मग काही टोटल सॉलिड इज इक्वल टू सिंपल total solid is equal to suspended solid plus dissolved solid. मग काही डेफिनेशन total solid total content of simple the total quantity of suspended solid and dissolved solid together is known as total solid. Next parameter dissolved oxygen. Dissolved oxygen म्हणजेच काय DO. Dissolved oxygen is one of the most important quality parameter of water. If its percentage is less, then it becomes dangerous for water biota. पर्सेंटेज कमी असेल तर वॉटर बायोटासाठी तो डेंजरस आहे. काय म्हणता येईल पर्सेंटेज जर कमी असेल तर वॉटर बायोटासाठी डेंजर आहे. पर्सेंटेज जर वाढवलं देन करोड्स मेटॅलिक सर्किट. काय म्हटलंय if its percentage is less then it becomes dangerous for water biota. If percentage is more it corrodes metallic surface. Dissolved oxygen is determined by Winkler's method. Avishkar सर सॉरी ते माइक ऑन झालं. बंद करा. Dissolved oxygen DO. Dissolved oxygen is one of the most important quality parameter of water. Dissolved oxygen DO. Dissolved oxygen is one of the most important quality parameter of water. If its percentage is less, then it becomes dangerous for water biota. If percentage is more, then it corrodes metallic surface. Lakshya, dissolved oxygen is determined by Winkler's method. Next part, chlorides. Chloride असेल NaCl, sodium chloride is main substance in chloride water. Sodium chloride हा महत्वाचा कंपोनेंट असेल. Chlorides are determined by Mohs method. आणि त्याची जी क्वांटिटी आहे ते 250 पेक्षा जास्त असता कामा नये. सांगता येतील 6 डेफिनेशन. कोण सांगू शकते का सोर्सेस ऑफ वॉटर पासून इथपर्यंत आलो होतो आपण. फास्ट स्वतःहून. Can I say? Sources of water: rainwater, surface of water, river, lake, groundwater, well, spring. Water quality parameter pH. It is defined as the negative logarithm to the base 10 of the hydrogen ion H plus concentration. pH formula pH is equal to minus log to the base 10 H plus. Acidity, total acidic substance present in water is called as acidity. Alkalinity, total basic substance present in water is called alkalinity. Total solid, addition of suspended solid and dissolved solid is called a total solid.
dissolved oxygen. Uh, dissolved oxygen is one of the most important quality parameter of water. If its percentage is less than it become dangerous for water biota. It is percent is more than it corrodes metallic surface. Dissolved oxygen is determined by Winkel's method. Chloride NaCl is the main substance in chloride. Water chloride are determined by Moore's method. Good. Next. Raj. Yes, sir. Sources of water: rainwater, surface water, rivers, lakes, ponds, groundwater, wells, springs. First number, water quantity parameters. Definition of pH. pH is defined as a negative logarithm to the base 10 of the hydrogen ion H plus concentration. Formula of pH: minus log to the base 10 H plus. pH is equal to 6 to 9 is permissible. Next, acidity. Total acidic substances present in water is called acidity, and total basic substances present in water is called alkalinity. Next, total solid. The solid quantity of suspended solid and dissolved solid together is called total solid. Next, dissolved oxygen. Dissolved oxygen is one of the most important quality parameters of water. If its percentage is less than, it becomes dangerous for the water biota. If its percentage is more, then it corrodes metallic surfaces. Dissolved oxygen is determined by Winkel's method. Next, chlorides. NaCl is the main substance in chloride water. Chloride are determined by Moore's method. Good. Next, Aboli. Yes, sir. There are 3 types of sources of water: rainwater, surface water, rivers, lakes, etc. Groundwater, wells, springs. Water quality parameters: pH. The negative logarithm to the base 10 of the hydrogen ion H plus concentration. pH. Negative log to the base 10 H plus. pH 6 to 9 is permissible. Acidity. Total acidic substances present in water is called acidity. Alkalinity. Total basic substances present in water is called alkalinity. Total solids. The addition of subtended solid and dissolved solid is called total solids. Dissolved oxygen. Dissolved oxygen is one of the most important quality parameter of water. If its percentage is less, then it becomes dangerous for water biota. If its percentage is more, then it corrodes metallic surfaces. Dissolved oxygen is determined by Winkel's method. Chloride, NaCl is the main substance in chloride water. Chlorides are determined by Moore's method. Good. Next. Satavam. Shraddha. Yes, sir. Source of water, rainwater, surface water, rivers and lakes, etc. Groundwater, wells and springs. Water quality parameters. pH is defined as the negative logarithm to the base 10 of the hydrogen ion H plus concentration. pH is equal to minus log to the base 10 H plus. pH is equal to minus 6 to 9 is permissible. Acidity. Total acidity substance present in water is called acidity. Alkalinity. The total contents of the substance in water is so called alkalinity. Total solid. Total quantity of suspended solid and dissolved solid together is called the total solid. Dissolved oxygen. Dissolved oxygen is one of the most important quality parameter of water. If its percentage is less than, it become dangerous of water biota. If its percentage is more than, it corrodes metallic surface. Dissolved oxygen is determined by Winkel method. Chloride NaCl is main substance in chloride water. Chlorides are determined Moore's method. गुड. अरे आता बघा सांगता येतील का याच्यावरचे ऑब्जेक्टिव्ह बघा. पहिला ऑब्जेक्टिव्ह काय असते? डिझेल ऑक्सिजन इज डिटरमाइंड बाय विंकलर्स मेथड. बाकीचे ऑप्शन्स दिले जात आहेत. सेकंड ऑब्जेक्टिव्ह काय असू शकते? क्लोराइड्स आर डिटरमाइंड बाय मोअर्स मेथड. थर्ड ऑब्जेक्टिव्ह बघा. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह कोणतं आहे? पीएच ऑफ पोटेबल वॉटर. पोटेबल म्हणजे पिण्याचं पाणी आणि त्याचं जी रेंज आहे ती काय 6 to 9. आणि फोर्थ ऑब्जेक्टिव्ह क्लोराइड हा 250 पेक्षा जास्त असू नये. सांगता येतील 4 ऑब्जेक्टिव्ह. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह काय येईल?
पीएच जी रेंज आहे ते 6 to 9 आहे. सेकंड, त्यानंतर काय सांगू शकतो आपण, हा डिझेल ऑक्सिजन कोणत्या मेथडने डिटरमाइन करतोय आपण, विंकलर्स मेथड. क्लोराईड कोणत्या मेथडने डिटरमाइन करतोय, मोस मेथड. त्यानंतर क्लोराईड हा 250 पेक्षा जास्त असू शकत नाही किंवा तो डेंजरस फॉर ह्युमन. आणि लास्ट आणखीन एक ऑब्जेक्टिव्ह विचारलं जाऊ शकते, टोटल सॉलिड ही ऍडिशन आहे. कुणाची ऍडिशन आहे, सस्पेंडेड सॉलिड प्लस डिझॉल्व्ह. सस्पेंडेड म्हणजे काय, जो तरंगतोय त्याला सस्पेंडेड म्हणतोय, जो विरघळतोय त्याला पण काय म्हणतो, डिझॉल्व्ह म्हणतो. हा, काय डाऊट आहे का कुणाला येत पॅरामीटर्स मध्ये? हा, काय डाऊट असेल, लक्षात आलं नसेल तरी सांगू शकता तुम्ही. हा, B33 ज्ञानेश्वर. येस सर. हा ठीक आहे, गुड. काय डाऊट असेल तर विचारू शकता तुम्ही. आहे डाऊट काय? डाऊट नसेल तर आपण कंटिन्यू करू. आहे डाऊट कुणाला? नो सर. बघा आता No, नेक्स्ट, हा नेक्स्ट पार्ट दोन टर्म्स आहेत. एकाला आपण काय म्हणतो, बीओडी. बीओडी म्हणजे काय, बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड. अँड सेकंड वन इज सीओडी. पहिल्याला आपण काय म्हणतो, बीओडी, आणि दुसऱ्याला आपण काय म्हणतो, सीओडी. हा, कोण सांगतायत दोन लॉंग फॉर्म? बीओडी म्हणजे काय, बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड, आणि सीओडी म्हणजे काय, केमिकल ऑक्सिजन डिमांड. कोणते दोन टर्म्स आहेत तो सांगता येतील का? फर्स्ट बीओडी, बायोलॉजिकल ऑर्गॅनिक डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड. सेकंड, केमिकल ऑक्सिजन डिमांड. बायोलॉजिकल म्हणजे काय, मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतील, बॅक्टेरिया. आणि केमिकल म्हणजे काय, वेगवेगळ्या टाईपचे केमिकल्स असतील. येईल लक्षात डिफरन्स बिटवीन बीओडी अँड सीओडी. काय सांगता येईल, बीओडी म्हणजे कोण आहे, बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड, त्याला आपण काय म्हणतो, बीओडी. सीओडी कोणाला म्हणणार हो? हा, सीओडी म्हणजे काय, Chemical केमिकल ऑक्सिजन डिमांड. केमिकल ऑक्सिजन डिमांड. हा ठीक आहे, गुड. सांगता येते का बघू आपण. कोण सांगता येत? दोन टाइपचे पॅरामीटर्स आहेत. हा, मग कोण, बीओडी म्हणजे काय, बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड. हा, सीओडी केमिकल ऑक्सिजन डिमांड. हा, बीओडी मध्ये काय असणार आहे, तो वेगवेगळ्या टाइपचे केमिकल्स असतील का? नाही. हा, मग त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, मायक्रो ऑर्गॅनिझम किंवा त्याला आपण काय म्हणतो, बॅक्टेरिया. आणि सीओडी मध्ये काय असणार, बॅक्टेरिया वगैरे येतील का? येणार नाही. त्यामध्ये काय येतील, केमिकल. फॉर एक्झाम्पल इथे आपण दाखवतो K2Cr2O7. K2Cr2O7 म्हणजे काय, पोटॅशियम डायक्रोमेट. वेगवेगळ्या टाईपचे केमिकल्स जर यूज केले, केमिकल्स जर यूज करत असू तर त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, सीओडी. सीओडी म्हणजेच काय, केमिकल ऑक्सिजन डिमांड. जर बॅक्टेरिया, मायक्रो ऑर्गॅनिझम यूज करत असू तर त्या टेस्टला आपण काय म्हणतो, बीओडी टेस्ट. येईल डिफरन्स, महत्वाचा डिफरन्स लक्षात येईल का? बीओडी म्हणजे काय, बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड, आणि सीओडी म्हणजे काय हो, केमिकल ऑक्सिजन. केमिकल ऑक्सिजन डिमांड. हा ठीक आहे. त्याच्या अगोदर आपण बॅक्टेरियाच बघू. आता बघा, बीओडी म्हणजे काय, बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड. सीओडी म्हणजे काय, केमिकल ऑक्सिजन डिमांड. आता बघा, फर्स्ट सेंटेन्स, सिवेज ऑर एनी वेस्ट वॉटर. सिवेज म्हणजे काय, गटारीचं पाणी किंवा त्याला आपण काय म्हणू शकतो, सांडपाणी. गटारीमध्ये जे वेस्ट वॉटर आहे त्याला आपण काय म्हणतो, सिवेज. येईल लक्षात. सिवेज ऑर एनी वेस्ट वॉटर कंटेनिंग बोथ एरोबिक अँड अनएरोबिक. आता बॅक्टेरियाचे या ठिकाणी दोन टाइप्स आहेत. फर्स्ट टाइप आहे त्याला आपण काय म्हणतो, एरोबिक. सेकंड टाइप आहे त्याला आपण काय म्हणतो, अनएरोबिक. एरोबिक म्हणजे काय, इन प्रेझेन्स ऑफ एअर, इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन. अनएरोबिक म्हणजे काय, इन ऍब्सेन्स ऑफ एअर, इन ऍब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन. Both aerobic and anaerobic bacteria, microorganism which can brings about oxidation of organic compound present in it. ऑक्सिडेशन म्हणजे काय, रिएक्शन कोणाबरोबर होते, ऑक्सिजन बरोबर जर रिएक्शन झाली तर त्याला आपण ऑक्सिडेशन रिएक्शन म्हणतो. काय म्हणता येईल बघा, ऑक्सिजन बरोबर रिएक्शन झाली तर त्याला आपण काय म्हणतो, ऑक्सिडेशन रिएक्शन. तर या ठिकाणी दोन कन्सेप्ट आहेत. फर्स्ट कन्सेप्ट काय, सिवेज. सिवेज कोणाला म्हणतो, जे वेस्ट वॉटर आहे, सांडपाणी आहे, त्यालाच आपण काय म्हणतो, गटारी मधलं पाणी आहे त्याला आपण काय म्हणतो, सिवेज आहे, वेस्ट वॉटर आहे. त्याच्यामध्ये दोन टाईपच्या बॅक्टेरियाज आहेत. पहिली बॅक्टेरिया आहे त्याला आपण काय म्हणतो, एरोबिक. एरोबिक म्हणजे काय, इन प्रेझेन्स ऑफ एअर.
सेकंड टाइप आहे बॅक्टेरियाचा अनएरोबिक. अनएरोबिक म्हणजे काय हो? इन ऍब्सेन्स ऑफ एअर किंवा इन ऍब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन. मायक्रो ऑर्गॅनिझम म्हणजे स्मॉल ऑर्गॅनिझम विच कॅन ब्रिंग्स अबाउट ऑक्सिडेशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड प्रेझेंट इन इट. म्हणजे काय, जे वेस्ट वॉटर आहे, सिवेज आहे, त्याचं आपल्याला काय ऑक्सिडेशन करायचं आहे, त्या कंपाऊंडला ब्रेक करायचं आहे. हे लक्षात, कंपाऊंडला काय करायचं आपल्याला, ब्रेक करता येईल. कोण सांगतोय कोणत्या दोन टाईपच्या बॅक्टेरियाज आहेत? Aerobic and anaerobic. Aerobic and एरोबिक अँड अनएरोबिक. एरोबिक असेल तर इन प्रेझेन्स ऑफ Oxygen. Air and oxygen. एअर और ऑक्सिजन, एअर किंवा ऑक्सिजन. आणि अनएरोबिक म्हणजे absence Absence of air or and oxygen. इन ऍब्सेन्स ऑफ oxygen. ऑक्सिजन. हे लक्षात. नेक्स्ट सेंटेन्स बघा. वेन डिकम्पोजिशन, वेन दिस डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन म्हणजे काय, ब्रेकिंग, तुकडे करणे. डिकम्पोजिशन रिएक्शन म्हणजे आपण काय करतो, ब्रेक करतो सबस्टन्स किंवा त्याचे तुकडे करतो. त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, किंवा त्या टाईपच्या रिएक्शन्सला आपण काय म्हणतो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ज्या रिएक्शन्स मध्ये आपण काय प्रोडक्ट वेगळे करतो, त्या प्रोसेसला, त्या टाईपच्या रिएक्शन्सला आपण काय म्हणतो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. कोणाला म्हणता येईल डिकम्पोजिशन? व्हेन दिस डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस इन प्रेझेन्स ऑफ फुल ऑफ ऑक्सिजन, म्हणजे इन प्रेझेन्स ऑफ एअर, ऑक्सिजन. The same non-objectionable stable end products such as carbon dioxide, sulfates, orthophosphates, nitrates produces aerobic decomposition. म्हणजे ज्या गॅसला, ज्या प्रोडक्टला आपण ऑब्जेक्शन घेऊ शकत नाही, त्याला आपण काय म्हणतो, नॉन ऑब्जेक्शनेबल. येईल का लक्षात? बघा, दोन टाइप्स आहेत. एकाला आपण काय म्हणतो, एरोबिक इन प्रेझेन्स ऑफ एअर और ऑक्सिजन, अनएरोबिक इन ऍब्सेन्स ऑफ एअर और ऑक्सिजन. नेक्स्ट पार्ट आहे डिकम्पोजिशन म्हणजे काय, ब्रेकिंग. ते सबस्टन्स ब्रेक झाले तर त्यानंतर आपण दोन पार्ट्स घेतोय. एकाला ऑब्जेक्शनेबल म्हणतोय, दुसऱ्याला नॉन ऑब्जेक्शनेबल. आता नॉन ऑब्जेक्शनेबल जे गॅसेस आहेत, सबस्टन्सेस आहेत, त्यामध्ये कोण दाखवतोय आपण, कार्बन डायऑक्साइड आहे, सल्फेट आहे, ऑर्थोफॉस्फेट आहे, त्याचबरोबर काय नायट्रेट्स आहे. या सबस्टन्सला आपण ऑब्जेक्शन घेऊ शकत नाही. मग जर ऑब्जेक्शन घेणारा सबस्टन्स असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, H2S आहे. तुम्हाला माहित आहे H2S असेल, मिथेन असेल, अमोनिया असेल, याचे स्मेल्स काय तो आपण ऑब्जेक्शन घेऊ शकतो किंवा नॉन ऑब्जेक्शनेबल स्मेल्स आहेत. हे लक्षात. H2S असेल तर आपण काय म्हणतो, सडक्या अंड्याचा वास असतोय. मिथेन आहे, अमोनियाचा वेगवेगळा वास असतोय, स्मेल आहे. हे लक्षात. या H2S, मिथेन किंवा अमोनिया असेल तर याला आपण काय म्हणतो, ऑब्जेक्शनेबल ऑर्डर. ऑर्डर म्हणजे काय, त्याचा वास हा सडक्या अंड्याचा असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, H2S गॅस. या ठिकाणी काय दोन पार्ट्स आहेत बघा. एकाला आपण ऑब्जेक्शनेबल ऑर्डर कुणाला म्हणतो, H2S, मिथेन, अमोनिया. नॉन ऑब्जेक्शनेबल कुणाला म्हणतो आपण, नॉन ऑब्जेक्शनेबल कोण आहे, कार्बन डायऑक्साइड असेल, सल्फेट्स असतील, ऑर्थोफॉस्फेट्स असतील आणि नायट्रेट्स असतील. सांगता येईल का बघा कन्सेप्ट. फर्स्ट, सिवेज म्हणजे काय हो, कोण सांगते बघा फास्ट. Waste water. वेस्ट वॉटर. आपल्याला लक्षात येण्यासाठी मी मराठी मिनिंग सांगतोय, कारण मराठी मिनिंग लक्षात आलं की लगेच ते कॉन्सेप्ट क्लिअर होईल. सिवेज म्हणजे काय, वेस्ट वॉटर. आपल्याला पोल्युशन कंट्रोलच्या टेस्ट आहे ते. आपल्याला काय करायचं ते, वॉटर मध्ये आपण काय करतोय, पोल्युशन कंट्रोलच्या या BOD किंवा COD टेस्ट आहेत. सिवेज म्हणजे वेस्ट वॉटर आहे. वेस्ट वॉटर असेल तर त्या वॉटर मध्येच दोन टाईपचे काय तो बॅक्टेरियाज आहेत. फर्स्ट बॅक्टेरिया एरोबिक इन प्रेझेन्स ऑफ एअर, सेकंड बॅक्टेरिया अनएरोबिक इन ऍब्सेन्स ऑफ एअर. BOD कन्सेप्ट असेल तर सगळ्यात महत्वाचं काय लक्षात ठेवायचं, याच्यामध्ये कोणत्याही टाईपचं केमिकल युज करत नाही आपण. BOD मध्ये काय करत नाही हो, कोणत्याही टाईपचं केमिकल युज करत नाही. COD अगदी याच्या रिव्हर्स आहे. COD मध्ये आपण बॅक्टेरिया किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझम न युज करता काय युज करणार आहे, केमिकल युज करतो. मेजर डिफरन्स सांगता येईल का BOD आणि COD चा, कोण सांगतोय? कोणाला म्हणायचं BOD, कोणाला म्हणायचं COD किंवा कसं लक्षात ठेवायचं? पास. In BOD, no use of chemicals. And COD, no use of बॅक्टेरिया. गुड. आणखीन डिफरन्स आपण काय सांगू शकतो सांगा. सिवेज असेल, वेस्ट वॉटर असेल
किंवा डिफरन्स म्हणण्यापेक्षा त्याच्या दोन बॅक्टेरियाचे टाइप्स, कोणता? एरोबिक आणि एरोबिक. एरोबिक असेल इन प्रेझेन्स ऑफ एअर, आणि एरोबिक असेल ऍब्सेन्स ऑफ एअर. बघा नेक्स्ट पार्ट आहे. त्यानंतर काय हो, जर आपण एरोबिक बॅक्टेरिया घेतल्या तरी काय होते? प्रोडक्ट हॅव्हिंग नॉन ऑब्जेक्शनेबल ऑर्डर. म्हणजेच कोणते गॅसेस आहेत? कार्बन डायऑक्साइड, सल्फेट, ऑर्थोफॉस्फेट, नायट्रेट्स. जर आपण काय घेतलं, सेकंड बघितलं होतं, सेकंड रिएक्शन काय? प्रेझेन्स ऑफ फ्री ऑक्सिजन म्हणजे ऍब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन घेतलं तर प्रोडक्ट हॅव्हिंग ऑब्जेक्शनेबल ऑर्डर्स. आणि कोणते तो? H2S आहे, मिथेन आहे, अमोनिया. येईल लक्षात? कोण सांगतंय कन्सेप्ट ऑफ एरोबिक अँड अनएरोबिक? तुम्हाला जे लक्षात आलंय तुमच्या वेने सांगा, परत आपण लिहून घेऊ बघू नंतर. फास्ट तुमच्या भाषेमध्ये सांगा, तुमच्या लँग्वेज मध्ये. बीओडी, सीओडी. बीओडी किंवा बॅक्टेरिया, फास्ट सांगता येईल? कुणाला म्हणायचं बीओडी, सीओडी? अरे खूप सोपं आहे एवढं. BOD means biological oxygen demand. In it, two types of bacteria, aerobic and anaerobic. Anaerobic in presence of air, and anaerobic in absence of air. In aerobic, in aerobic, carbon dioxide, sulfate, and phosphate, nitrates is called aerobic. Anaerobic, बरोबर आहे. अनएरोबिक H2S, अमोनिया, मिथेन. अमोनियम, मिथेन. डिकम्पोजिशन म्हणजे काय हो? कोण सांगतंय? Breaking down. ब्रेकिंग ऑफ अ सबस्टन्स. गुड. डिकम्पोजिशन कोणाला म्हणतो आपण? ब्रेकिंग ऑफ सबस्टन्स. आता दोन बॅक्टेरिया आहेत, तुम्हाला इथपर्यंत कन्सेप्ट क्लिअर झालं. दोन टाईपच्या बॅक्टेरिया आहेत, एकला आपण एरोबिक म्हणतो. एरोबिक म्हटलं की काय लक्षात येतं? प्रेझेन्स ऑफ एअर किंवा प्रेझेन्स ऑफ O2. मग जर एरोबिक बॅक्टेरिया असतील तर प्रोडक्ट कसा तयार होतोय? नॉन ऑब्जेक्शनेबल. येईल का लक्षात? आता एकला रिलेट करा. एरोबिक बॅक्टेरिया असतील तर कोणाबरोबर रिएक्शन आहे? प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन. आणि जर एरोबिक बॅक्टेरिया असतील प्रोडक्ट हा कसा आहे? नॉन ऑब्जेक्शनेबल. अनएरोबिक बॅक्टेरिया असतील तर प्रोडक्ट हा ऑब्जेक्शनेबल. सांगता येईल का बघा परत एकदा? लास्ट कन्सेप्ट. मग कोण काय सांगता येईल? एरोबिक बॅक्टेरिया असतील तर Presence of oxygen. आणि प्रोडक्ट कसा असेल? एरोबिक बॅक्टेरिया असतील, प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन असेल, प्रोडक्ट हा कसा असेल हो? कोण सांगतोय? नॉन ऑब्जेक्शनेबल. नॉन ऑब्जेक्शनेबल. आणि अनएरोबिक बॅक्टेरिया असतील तर प्रोडक्ट कसा असेल? ऑब्जेक्शनेबल. गुड. मग कोण क्लिअर? काय डाऊट असेल तर विचार. B22. यस सर. काय डाऊट आहे का? नो. ठीक आहे. जोपर्यंत क्लिअर होत नाही तोपर्यंत आपण पुढे जाणार नाही पुढच्या पॉइंटला. ठीक आहे. जे लक्षात, बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड मध्ये दोन टाईपचे बॅक्टेरिया आहेत, एकाला पण एरोबिक, दुसरा अनएरोबिक. एरोबिक म्हणजे प्रेझेन्स ऑफ एअर, अनएरोबिक म्हणजे ऍब्सेन्स ऑफ एअर. एरोबिक बॅक्टेरिया असतील प्रोडक्ट हॅव्हिंग नॉन ऑब्जेक्शनेबल. नॉन ऑब्जेक्शनेबल म्हणजे त्याला ऑब्जेक्शन घेऊ शकत नाही आपण, म्हणजे कॉमन यूज. आणि ऑब्जेक्शनेबल असेल तर त्याला आपण कॉमन यूज साठी यूज करू शकत. कोण रीड करतो? सवेज, सतो, ओम. ठीक है, ओम कर दे. Sewage or any wastewater contains both aerobic and anaerobic bacteria, microorganisms, which can bring about the oxidation of organic compound present in it. When this decomposition takes place in presence of full of oxygen,
The some non-objectable stable end products such as carbon dioxide, sulfate, orthophosphate, and nitrates products. This is called a aerobic decomposition. Reaction काय Organic organic matter plus 3O2 organic matter plus 3O2 products having non-objectionable order. next aerobic bacteria. When the presence of free oxygen is below a certain value, then anaerobic bacteria brings about the decomposition producing products having objectionable odor such as H2S, methane, Ammonia. ammonia, Okay. etc. Organic matter products having objectionable odor. Good. Next. मुलीमध्ये आविष्कार आविष्कार स्पीकर कशाला ऑन करताय सर अहो ते ऑटोमॅटिक मोबाईल थोडा आहे त्यामुळे ऑटोमॅटिक होत असतं टच होतंय ना ते क्रेन झालेली पहिली नाही टच करायचं नाही बाजूला ठेवाय की डिस्टर्ब होतंय सगळं मुलीमध्ये Biological oxygen demand BOD. Sewage or any wastewater contains both aerobic and anaerobic bacteria, microorganisms which can bring about the oxidation of organic compound present in it. When this decomposition takes place in presence of full of oxygen, the some non-objectionable stable and products such as carbon dioxide, sulfate, orthophosphate, and nitrate products. This is called aerobic decomposition. Organic matter plus free O2, it gives products having non-objectionable odor. Good. Next. Anaerobic bacteria. When presence of free oxygen is below a certain value, then anaerobic bacteria brings about the decomposition producing products having objectionable odor such as H2S, CH4, NH3, etc. Organic matter, it gives products having objectionable odor. Good. ठीक आहे काय डाऊट आहे का कोणाला हॅलो सर ते स्क्रीन दिसत नाही माझी शेअर केलेली तुम्ही स्क्रीन दिसत Simple. Biological oxygen demand BOD, sewage or any wastewater containing both aerobic and anaerobic bacteria, microorganism which can bring about the oxidation of organic compound present in it. When this decomposition takes place in presence of full of oxygen, the some non-objectionable stable end products such as carbon dioxide, sulfate, orthophosphate, and nitrates produces. This is called as aerobic decomposition. Organic matter plus free O2. Organic matter plus free O2 products having non-objectionable odor. Next part, anaerobic bacteria. Anaerobic bacteria when presence of free oxygen is below a certain value, the anaerobic bacteria brings about the decomposition producing products having objectionable odor such as H2S, CH4, NH3. Organic matter products having objectionable odor. ठीक आहे सांगता येईल का न बघता वेळ घेता एक 5 मिनिट हा 5 मिनिट वेळ घेता न बघता सांगता येईल परत रे रिप्लाय दे यस नो काहीतरी एक 5 मिनिट स्टडी करता
येस सर. 5 मिनिट स्टडी केलं सांगता येईल का न बघता? हॅलो सर, आवाज येत नाही. आवाज येतोय? हा सर, आता येत. हा, एक 5 मिनिटं वेळ घेतल्यावर सांगता येईल का तुम्हाला? बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड. 5 मिनिटांनी? हा सर. हो सर, सांगू शकतो. हा, ठीक आहे. 5 मिनिट वेळ घ्या, क्लिअर करा. काय डाऊट असेल तर विचार. ओके सर. कंप्लीट झालं की सांगा, आपण रॅन्डमली कॉल करू. कोणाला लक्षात आलंय ना आलंय चेक करू. झालंय कोणाच कंप्लीट? झाले सर. कोण सांगताय? हा, पास. कोण कंटिन्यू करत आहे स्वतःहून? सर मी. हो. Biological oxygen demand (BOD). Sewage or any waste water contains both aerobic and anaerobic bacteria.
microorganism which can bring about the oxidation or organic compound present in it. When this decomposition takes place in presence of full oxygen, the some non-objectionable stable and products such as carbon dioxide, sulfate, orthophosphate, and nitrates produces this called as aerobic decomposition. Organic matter plus free O2 produces having non-objectionable order. Anaerobic bacteria. When presence of free oxygen is below a certain value, then anaerobic bacteria brings about the decomposition producing product having objectionable order such as H2S, CH4, NH3, etc. Organic matter produces having objectionable order. Good. मुलीमध्ये स्वतः फास्ट. Sewage or any wastewater containing both aerobic and anaerobic bacteria and microorganisms, which brings about the oxidation of organic compound present in it. When this decomposition takes place in the presence of full of oxygen of some non-objectionable stable end products such as carbon dioxide, sulfate, orthophosphate, and nitrate produces. This is called as aerobic decomposition. Organic matter plus free O2, which produce products having non-objectionable odor. Aerobic. Anaerobic bacteria. When presence of free oxygen is below a certain level, then anaerobic bacteria brings about the decomposition, producing product having or objectionable odors such as H2S, CH4, NH3, etc. Organic material products having objectionable odors. गुड. आता लक्षात आलं असेल तुमच्या बीओडी म्हणजे काय, बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड. सीओडी मीन्स केमिकल ऑक्सिजन डिमांड. बीओडी असेल तर आपण बॅक्टेरिया और मायक्रो ऑर्गॅनिझम यूज करू शकतो. सीओडी असेल बॅक्टेरिया मायक्रो ऑर्गॅनिझम यूज न करता आपण काय यूज करतोय, वेरियस टाइप ऑफ केमिकल्स. फॉर एक्झाम्पल पोटॅशियम डायक्रोमेट यूज करतो. बीओडी मध्ये दोन टाइपच्या बॅक्टेरिया आहेत. फर्स्ट टाइप aerobic bacteria, second type anaerobic bacteria. Aerobic bacteria असेल in presence of air or O2. जर reaction झाली, products having objectionable odor. Objectionable odor कोणत्या substance चे हो? Carbon dioxide आहे, sulfates आहेत, orthophosphates आहेत and nitrates. Second type आहे anaerobic bacteria. Anaerobic bacteria असतील तर आपण काय सांगतो, in absence of O2 or below a certain level, products having objectionable order. आणि objectionable order असेल तर आपण बघितलं होतं H2S आहे, CH4 आहे, NH3. येईल लक्षात. बीओडी मधले दोन टाइप्स. एकाला आपण काय म्हणतो, एरोबिक बॅक्टेरिया. सेकंड टाइप आहे अनएरोबिक बॅक्टेरिया. एरोबिक असेल प्रोडक्ट हॅव्हिंग ऑब्जेक्शनेबल ऑर्डर आणि सेकंड आपण ऑर्गॅनिक मॅटर. अनएरोबिक असेल प्रोडक्ट हॅव्हिंग नॉन ऑब्जेक्शनेबल ऑर्डर. आणि कोणता आहे, H2S, CH4, NH3. येथील लक्षात. स्टार्ट करून केलं होतं आपण सोर्सेस ऑफ वॉटर. त्याचे तीन टाइप्स, रेन वॉटर, सरफेस वॉटर, रिव्हर, लेक, ग्राउंड वॉटर, वेल, स्प्रिंग. वॉटर क्वालिटी पॅरामीटर, इट इज डिफाइंड as negative logarithm to base 10 of hydrogen ion concentration. Formula of pH. pH is equal to minus log to the base 10 of H plus. pH is equal to 6 to 9 is a permissible. Next part, acidity. Total acidic substance present in water is called acidity. Alkalinity. The total basic substance present in water is known as alkalinity. Total solid. Total quantity of suspended solid and dissolved solid together is called as a total solid. Total solid is equal to suspended solid plus dissolved solid. Next part, dissolved oxygen, DO. Dissolved oxygen is one of the most important water quality parameter of water. If its percentage is less, then it becomes dangerous for water biota. Percentage is more, then it corrodes metallic surface. Dissolved oxygen is determined by Winkler's method. Chlorides, NaCl is main substance in chloride water. Chlorides are determined by Mohs method.